ہے یہ دیس محمد والا ہے، یہ سارے جگ سے نرالا۔ آقا جی کا کتا ہے، گورا ہے یا کالا ہے، تو آقا جی کی عظمت کے سامنے ہمارے تو کچھ نہیں ہے، تو آقا جی کے کتے بن کے ہو ہو کرو، پیارے بھائی اب تو وہ دور گیا کہ فلاں یوں کرتا تھا، اب تو ہم آپ کو ویڈیو ثبوت دیتے ہیں، یہ دیکھو کیا کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے آپ نہیں مانتے، یہ ابھی ضرور دیتا ہوں آپ کو، یہ امداد المشتاق اشرف علی تھانوی صاحب کی کتاب، اس کے اندر وہ قصہ لکھتے ہیں صفحہ نمبر 157 پر، حکایت نمبر 367، کہتے ہیں کہ ایک ہمارے پیر صاحب بیٹھے ہوئے تھے اور سامنے سے ایک کتا گزرا، صفحہ نمبر 157 اسی کتاب کا، سامنے سے ایک کتا گزرا اور حاجی صاحب سے سنا ہے ایک بزرگ مشغول بحق بیٹھے ہوئے تھے، ایک کتا سامنے سے گزرا، اتفاقاً اس پہ نظر پڑ گئی، ان بزرگ کی یہ کرامت ظاہر ہوئی کہ اس نگاہ کا اس کتے پر اتنا اثر پڑا کہ جہاں وہ جاتا تھا اور کتے اس کتے کے پیچھے ہو رہتے تھے، جہاں یہ کتا بیٹھتا تھا باقی کتے اس کتے کے گرد حلقہ بنا کر مراقبہ کر کے بیٹھ جاتے تھے۔ پھر ہنس کر فرمایا یہ کتا باقی کتوں کا شیخ بن گیا۔ تو یہ کتوں سے ان کو بڑی محبت ہے۔ وہ ایک قوال ہے سعید چشتی، کہتا کاش میں کتا ہوندا غوث پاک دی گلیاں دا، کاش میں غوث تیر عبد القادر جیلانی کی گلیوں کا کتا ہوتا۔ پھر خود ہی کہتا ہے تیری وہ جرت کمینیا تو ریس کرے غوث دے کتیاں دی، اے کمینے تیری یہ جرت کہ تو اپنے آپ کو پیر غوث اعظم کے کتوں جیسا بنائے۔ کاش کتا بغداد دا میں ہوندا، قسمت جاگ پیندی بختاں ستیاں دی، کاش تیری اے مجال و کمینیا کرے ریس تو غوث دے کتیاں دی، تیری اے مجال کمینیا کمینیا کرے ریس تو غوث دے کتیاں دی۔ اللہ نے ہمیں انسان بنایا ہے، اشرف المخلوقات بنایا ہے، کتا کتا ہی ہوتا ہے بھلے مدینے کا ہی کیوں نہ ہو۔ میرے نبی کی چارپائی کے نیچے اوریجنل اصلی اوریجنل مدینے کا اللہ کا پیدا کرنا کتا بیٹھا تھا کر یا نہیں بیٹھا تھا؟ جبرائیل نہیں آئے تھے جب نبی نے اس کتے کو باہر نکالا، پھر جبرائیل آئے، آپ نے پوچھا باتیں پر نہیں پہنچے، تو جبرائیل نے کیا کہا تھا؟ اللہ کے نبی آپ کی چارپائی کے نیچے اوریجنل اصلی مدینے کا کتا، یہ تو بنتے نا غوث پاک کے کتے، یہ بنتے بغداد کے کتے، وہ مدینے کا اصلی کتا تھا۔ کہا نبی جہاں یہ کتے ہو وہاں رحمت کے فرشتے، اور وہ کتا تھا کتنا بڑا؟ آدھا کلو کا ہو، کلو کا ہو گیا، اور جہاں 2.5 من کے کتے ہو وہاں رحمت کے فرشتے کہاں آئے؟ یہ کتا بننا دین نہیں ہے، یہ کتا بننا محبت نہیں ہے۔ ابو بکر صدیق نے کبھی کہا نعوذ باللہ میں نبی کا کتا ہوں، عمر نے کہا، عثمان نے کہا، علی نے کہا، صحابہ نے کہا، نہیں کہا۔ یہ تعلیم اللہ اور اس کے رسول کی نہیں بلکہ یہ اہل شرک کی تعلیم ہے۔ اگر کسی کی بہن یا بیٹی معاہدہ نہیں تو کیا میں اسے کسی ایسے مواحد سے اس کا نکاح کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا ہوں؟ اگر کسی شخص کو اس بات کا علم نہ ہو کہ جو میں کر رہا ہوں شرک ہے یا بدعت، تو کیا وہ شخص کا وہی انجام ہوگا جو جاننے والے کا ہے؟ پیارے بھائی، شرک کے معاملے کے اندر جہالت بھی اللہ کے دربار میں قبول نہیں، سوائے ایسے آدمی کی جہالت جو بازار سے ٹماٹر لینے جائے اور سیب اٹھا کے لے آئے۔ اتنا کوئی جاہل ہو کہ وہ پیاز لینے جائے اور پیاز کی جگہ پر بینگن اٹھا کر لے آئے، اسے پیاز اور بینگن میں فرق نہ سمجھ آئے، ٹماٹر اور سیب میں پتہ ہی نہ لگے، وہ اسی کو ٹماٹر سمجھتا رہے، اسی کو سیب سمجھتا رہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کی جہالت کیونکہ یہ مینٹل کیس ہے، یہ تو معاف ہے، لیکن چن چن کر پیاز اٹھاتے ہیں، کوئی گلیا نہ آج نہیں،
बुढ़ी ने मेरे सर जी मारना है, मैं गला हुआ प्याज ना लेके जाऊं, गला हुआ टमाटर ना लेके जाऊं, कीड़े वाला बैंगन न लेके जाऊं। इसमें बड़ी रिसर्च करता है, लेकिन जब मामला दीन का आता है कहना वो भी कुरान पढ़ता है, भी कुरान पढ़ता है, ऐसी कितने जाइए। जब यूं करोगे तो जहन्नम का दरवाजा खुला रहेगा। शिर्क करने वाला जहालत भी उसकी काबिल कबूल नहीं है शिर्क अकबर के मसले में। और अगर लड़की या बहन मुआहदा नहीं है, किसी मवाहिद से उसकी शादी कर रहे हो, तो अगर वो अपने शिर्क पे पुख्ता नहीं बल्कि नॉर्मल अवामुन नास में से लड़की है तो अल्लाह से उम्मीद है कि वो इंशाअल्लाह ठीक हो जाएगी, कोई हर्ज नहीं। लेकिन जो अपने शिर्क में पुख्ता हो, अपने अकायद में पुख्ता हो, तो अहले तौहीद के लिए जायज़ नहीं है कि वह अहले शिर्क से शादी करे। अगर किसी खाने वाली चीज़ के ऊपर कुरान खानी करके मुर्दे को सवाब पहुंचा दिया जाए तो क्या ये ठीक है? अल्लाह के यहाँ कोई बिल्टी सिस्टम नहीं है। ये बिल्टी सिस्टम इंडिया पाकिस्तान की ट्रेनों में चलता है, यहाँ से बिल्टी कराओ वहां से छुड़ा लो, बंबई से चढ़ाओ दिल्ली में ले लो। अल्लाह के यहाँ बिल्टी सिस्टम नहीं। सलिल इंसान इल्ला मा सआ, जो बंदा करके जाएगा वही अल्लाह के यहाँ उसका बदला पालेगा। इल्ला ये कि जो अमाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बयान किए कि इनका सवाब मरने के बाद भी जारी रहता है, सदका जारिया, इल्म जो पढ़ा कर लिया, नेक औलाद जो दुआ करते रहे, इसका सवाब पहुंचता रहता है। या बाकी जो हदीस में अमाल आए हैं, ये जो तरीका है कुरान पढ़ना और बख्श देना, कुरान पढ़ना और बख्श देना, अगर इसका सिस्टम चलता तो अमीर आदमी जन्नत में जाते, गरीब बेचारे सारे जहन्नम में जाते। क्यों? अमीर बंदा मरने से पहले 2-4 मौलवियों के अकाउंट में 5-5 लाख रुपए डाल देता और कहता कि मैं तो जिंदगी पढ़िया नहीं, तुझी साना ले आए, पीछे पढ़ी जाओ, पहुंचाई जाओ। ठीक है, ये तरीका ना अल्लाह के रसूल ने हमें सिखाया और ना ये दीन में है। कहते हैं 11वीं शरीफ का खबर देते हैं कि ये चीज़ खाने वाली है अल्लाह के नाम पर, लेकिन सवाब 11वीं वाले शरीफ को पहुंचता है, क्या ये ठीक है? वो चीज़ जो गैरुल्लाह के नाम पे मशहूर हो जाए, गैरुल्लाह के नाम पे उसकी नजर दी जाए और उसमें ये डर हो कि ये काम नहीं करेंगे तो बाबा जी हमारी भैंस मार देगा, ये अल्लाह की इबादत में उसको शरीक बनाना है, सूअर से ज्यादा हराम है, इसको नहीं खाया जा सकता। किसी दरबार यानी गन शक्कर या गौस पाक के नाम के पास जाकर चावल को देख देना कि क्या ये शिर्क नहीं है, लेकिन मैंने इमाम से पूछा, उसने कहा कि नाम अल्लाह के हो लेकिन सवाब इस बाबा को तो देते हैं। अल्लाह नाम की चीज भी खैरुल्लाह की जगह पर ज़िबा नहीं हो सकती। एक सहाबी ने आकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा था कि मकाम बवाना पर मैं ऊंटों की कुर्बानी अल्लाह नाम पे करना चाहता हूँ, तो इमाम नबिया ने 2 सवाल किए थे। जहाँ तू अपनी नजर पूरी करना चाहता है, क्या वहां पर कोई बुत तो नहीं था मुशरिकीन का, क्या वहां पर कोई ईद तो नहीं थी मुशरिकीन की? तो साहबी ने कहा नहीं, अल्लाह के नबी नहीं थी, तो आपने अपनी नजर पूरी कर लो। अगर वहां पर गैरुल्लाह की इबादत होती हो, आप भले अल्लाह नाम की दे रहे हैं, लेकिन देखने वाले के दिल में ये आएगा कि ये बाबा जी की नजर ही हो रही है, तो मन तशब्बह बिक़ौमिन फहुव मिनहुम, जो जिस कौम की मुशाबहत करता है उन्हीं में उठाया जाता है। सुब्हानकल्लाह व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।